ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਅਸਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹੱਈਆ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Yesterday, we announced that we would be sending new shipments of military supplies, including body armor, helmets, gas masks, and night vision goggles. Today, we are announcing that we will be supplying Ukraine with anti-tank weapons systems and upgraded ammunition. Of course, this is in addition to our 3 previous shipments of lethal and non-lethal equipment. It's encouraging to see so many of our partners also stepping up to deliver support and equipment to Ukraine. The international community is rallying to support democracy and the people of Ukraine. The Canadian Armed Forces will also be providing airlift support to transport supplies and aid and to contribute to other NATO efforts. Since this assault began, thousands of Ukrainian families have been fleeing to escape the violence. President Putin has created a refugee crisis. We've said we would be there for the people of Ukraine, and that includes making sure they can find safety here in Canada. We have bolstered our presence in the region and are fast-tracking immigration applications for Ukrainians who want to come to Canada. ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰਸ, ਸਿਨੇਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਸ, ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਕਨਸਰਟ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮਾਪਦੰਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਵ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਲਿਮਿਟ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਅਰੀਨਾਸ, ਕਨਸਰਟ ਵੈਨਿਊਜ਼, ਥੀਏਟਰਸ, ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਸ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਂਸ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੈਲੀਨਾ ਰੋਬਿਨਸਨ ਵੱਲੋਂ $5.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। BC ਦੀ NDP ਸਰਕਾਰ 2022 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ BC ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। $5.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਡੈਫਿਸਿਟ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। Budget 2022 meets today's challenges while always investing in a stronger British Columbia. Workers in BC now have access to a minimum of 5 paid sick days every year, the most of any province in Canada. We are investing in today's talent to meet the demands of tomorrow's high-care, low-carbon economy. More than 32,000 new affordable homes are already built or they're on their way. Thousands of new student housing beds are under construction and soon will be easing pressure on local housing markets. More than 4,400 housing hub homes are open or underway for middle-income families. And now, Budget 2022 will add more staff to help accelerate those housing hub projects because there's so much demand. Similarly, this year's budget adds $100 million to accelerate the Community Housing Fund. This will support the work of non-profit partners to build even more mixed-income rentals and to do it faster. Work is underway on the Broadway subway project, replacements for the Massey Tunnel and Petula Bridge, and improvements along Highway 14 on Vancouver Island. Today, we are taking our infrastructure plan to new heights, a record level $27.4 billion over the next 3 years. This includes funding to bring the Surrey-Langley SkyTrain all the way to Langley. BC ਦੀ NDP ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ BC ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ
ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਵਨ ਫਾਲਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BC ਦੀ NDP ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ COVID-19 ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। I think the budget was disappointing in many ways because I think for average residents of Surrey or Richmond or Delta, they look at that budget and say to themselves, we've got the highest gasoline prices in North America, grocery prices are going through the roof, we've got the highest housing prices that we've ever seen in the history of this province, and yet the budget doesn't address any of those issues. And I think that that's unfortunate because although there are some good things in the budget, unfortunately, I think they're not helping people where it matters most, in their everyday family finances. There's nothing in there for small business, unfortunately. In fact, all they've done to small business is add more costs onto small business. So, for example, they come up with an idea, and it's not a bad idea, saying 5 paid sick days, and but I think the government should be paying for that cost, not imposing that cost on small business right now when small business is just trying to get out of one of the worst 2-year periods they've ever seen. So, to me, it's about a government that doesn't understand the small business community because none of them come from a business background. And I think it's very important that we understand that small business is our future because we want them to be encouraged to grow into big businesses that pay lots of taxes so that we can fund a great healthcare and education system. ਜਿਹੜਾ BC NDP ਨੇ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ ਜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਬੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਵੈਰੀ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। NDP ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੇਡ ਲੀਵ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। Here's the thing, and this is why I'm so disturbed by it, because I don't think the NDP are bad people. I always say this, and I think they mean well. It's just they don't understand what they're doing. And so, for example, you look at the tourism hospitality sector. That generates over $7 billion of revenue every year to the province of British Columbia, and yet they provided $25 million in support for this industry that has been devastated by the impact of COVID. And I think that part of the disconnect is that, we've got NDP MLAs that are still collecting their paychecks. Nothing has changed for them. In fact, they've just given themselves a raise in this budget that it counts almost $20,000 over the next 4 years. And at a time when British Columbians are losing businesses and really struggling. I don't think that's the right message. BC ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਓਨੇਬਲ ਸਲੀਨਾ ਰੋਬਿਨਸਨ ਅਨੁਸਾਰ $27 ਬਿਲੀਅਨ ਕੈਪੀਟਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲਸ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। $350 ਮਿਲੀਅਨ ICBC ਅਤੇ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੇ BC ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਫਾਹਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਸਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗੇਜ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰਹੇ ਲੇਟ ਵਿਲੀਅਮ ਡੇਵਿਸ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $1.5 ਲੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 18ਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰਹੇ ਲੇਟ ਵਿਲੀਅਮਸ ਜੀ ਡੇਵਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ 51ਵੀਂ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $1.5 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਲਾਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਸਪੋਰਟਸ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੀਜ਼ਾ ਮੈਕਲਿਓਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Today we will be announcing $150,000 to the city of Brampton to unveil a new memorial. ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ ਡੇਵਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟ ਵਿਲੀਅਮਸ ਜੀ ਡੇਵਿਸ 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1985 ਤੱਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰਹੇ। Today's event is very significant. We are honoring the Honourable Bill Davis, former Premier, a late Premier of Ontario. 51 years ago today, he became the 18th Premier of Ontario, and that is why today our government is investing $150,000 for a memorial in his honour that will be erected in Brampton, a place where he represented with great integrity and inspiration.
I'm very proud, obviously, of his legacy of building Ontario with all of our colleges, our universities, TVO, Ontario Place, and making sure that the first female in Ontario was appointed to cabinet in 1972, making sure that there was a wider trail for people like myself to come and to publicly serve. And of course, his connection and dedication to the people of Brampton will never be forgotten. And so that's why it's so important to be here today. ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਿਲ ਡੇਵਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਫ ontario ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਿਲ ਡੇਵਿਸ ਜੋ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, MPP ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਚੇਤਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਸ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇ ਹਾਈਵੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ 410 ਹਾਈਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵੇਖ ਸਕੇ ਫਿਊਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਦਿਸ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਹੀਅਰ ਇਨ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ। 4 ਵਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗੇਜ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਿੰਦਰ ਜਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, PDC ਨਿਊਜ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PDC ਦੇ ਨਾਲ।